එහෙනම් ළමයි ටික good evening ඔක්කොටම. Let's start our lesson. මේ දැන් ඔය chat box එක පැත්තකින් තියලා listen to the lesson. Right? ඔය chat කරන අය chat එක නවත්තන්න, hands up කරන් ඉන්න hands down කරන්න පුතේ. අපි යන lesson එකට මේ හොඳට අහගෙන ඉන්න. එහෙම නැත්නම් තේරෙන එකක් නෑ. හරිද? Let's start. Our main topic was diversity of plants. Diversity කියන්නේ විවිධත්වය. Diversity of plants ශාකවල විවිධත්වය. ඉතින් අපි කතා කරනවා plants are two types. One is called flowering plants. The other one is called non-flowering plants. මොනවද පුතේ? Flowering and non-flowering. එහෙම කියලා දෙයක් කතා කරනවානේ. Flowering කියන්නේ plants which bear flowers. Non-flowering mean plants which do not bear flowers. මල් නැති ඒවා. මේ ඊට පස්සේ අපි එනවා main parts of a flowering plant. Main parts ප්‍රධාන කොටස් කොහෙද පුතේ? Of a flowering plant. මල් තියෙන ගහක main parts අපි කතා කරනවා. One is a shoot system, the other one is a root system. හරිද? එකක් shoot එක අනිත් එක root එක. Shoot system සිංහලෙන් කියන්නේ ප්‍රරෝහ පද්ධතිය. Root system in සිංහල මූල පද්ධතිය. එහෙමනේ අපි කියන්නේ නේද? එතකොට shoot system mean part of the plant above the soil level. Root system mean part of the plant below the soil level. අපි එහෙම කියලා අද අලුත් කොටස පටන් ගන්නවා. Children, we need to discuss. අපිට කතා කරන්න වෙනවා diversity of different parts of plants. Diversity of different parts. විවිධ කොටස් කියන්නේ diversity of stem, diversity of roots, diversity of leaves, diversity of fruits. මේ හැම කැලලක්ම කතා කරන්න ඉතින් diversity ඉවර වෙනවා. අපි ඉතින් පටන් ගමු මොනවද diversity of leaves වලින් නේ පුතේ. පොඩි ටික මම කියන එක ඇහෙන්නේ නැහැ වගේද? ජන්ති මම මගේ voice එක අඩුයි වගේද? නෑ සර්. නෑ. තරින්දි මොකද කියන්නේ? මොකද රිවිනු කියන්න voice එක අඩුයිද? නෑ සර්. හොඳට ඇහෙනවා. එහෙනම් අවුලක් නෑ. right. okay. හොඳට ඇහෙනවා සර්. හැබැයි සර් මේ කියන්නේ ඈ ඒ වාට ලයිට් ගියපු නිසා පවර් කට් හින්දා. ඕකේ සර්. හරිනේ. ඉතින් වාට පවර් කට් නම් බෝඩ් එක පේන්නේ නෑනේ. හලෝ. ඉතින් සාධාරණයි ඒක. මේ හරි මේ ඔහොම අහගෙන ඉන්න හරි ඉන්න. හරිද? දැන් අහගන්න. මේ දැන් මොනවද මේ කතා කර ඉන්නේ? diversity of fruits. අපි ඉතින් මේ leaves වලින් එහෙම පටන් ගන්න හොඳ නෑනේ. මුල අමතක කරන්න කොහොමවත් හොඳ නෑනේ. ඒකින්ද මුලින් පටන් ගමු නේ පුතේ. නේ පොඩියකෝ අපි අභිමානි මුල අමතක කරන්න හොඳ නෑනේ නේද? ඒක නිසා අර leaves වලින් නැතුව මුලින් පටන් ගමු. කවන්නේ නෑනේ? ඕකේ සර්. Okay, let's start. ලියාගන්න ඊළඟ topic එක diversity of fruits. new topic. Diversity of fruits. ඒක හරියන්නේ නේ පුතේ. අපි අලුතෙන් ලියමු. New topic becomes diversity of fruits. That's our new topic. හරිද මොනවද පැටිය? Diversity of fruits. Diversity කියන්නේ විවිධත්වය. Roots මුල් වල විවිධත්වය තමයි කතා කරන්න යන්නේ ළමයි. මේ when you observe the environment, observe different plants. විවිධ ශාක නිරීක්ෂණය කරොත් you will observe හරිද? You will observe mainly two types of root systems. මොනවද පුතේ? When you observe the environment or පරිසර නිරීක්ෂණය කරොත් you will observe two types of root systems. One is called plants with fibrous roots. මොනවද? Plant with මොනවද පැටිය? Fibrous roots. The other one, plants without fibrous roots. That mean plants with taproot. ඇත්තටම ශාකවල මුල් වර්ග දෙකක් කතා කරනවා අපි. One is plant with taproots. The other one is plants with fibrous roots. හරිනේ? දැන් කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙනවා. Plant with taproot. The other one is plant with fibrous roots. අහගන්න හරිද? Mainly පොඩි ටික ලියන්න එපා. අහගන්න. ලියන්න ඕන තරම් වෙලා දෙනවා. පෙරලි ලියන්න වෙලා දෙනවා අහගන්න. Mainly there are
two types of roots in plants. ශාකවල විවිධ මුල් වර්ග දෙකක් කතා කරනවා. First one, taproot system. Second one, මෙතනම ලියුනේ පුතේ. Fibrous root system. මොනවද පැටිය? Taproot system and fibrous root system. Mainly there are two types of root systems in plants. Mainly there are two types of root systems in plants. First one, plant with the taproot system. The other one, plants with a fibrous root system. දැන් ළමයි අපි මේ කැලේට ගිහිල්ලා අපි කැලේට නෑ නේද? ඊළ මොකද කරන්නේ? uproot. එහෙම කිව්වට ගලවන්න එපා. ගලවන්න නැතුව හොයාගෙන ඉඳියක් කියලා දෙනවා. දැනට ලියන්න එපා. ලියන්නේ කොහෙද පිස්සුද? මේ දැන් අහගන්න. You have to uproot. ගලවන්න වෙනවා a plant. මෙන්න මෙහෙම ගලවනවා. මෙන්න plant එක. එහෙම ගැලෙව්වම මේ වගේ root system එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Like this. මේ මෙහෙම එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Like that. හරිද? This root is given a name මෙන්න මෙයාට කියන නමක්. How do you call this? Taproot. අපි ගිය සතියේ මේක කතා කරා. This is called fibrous root නේද? නේද ළමයි? පිස්සුද? ඒවා fibrous නේ කොහොමද කියන්නේ? Lateral roots. මේ දෙකම එකතු කරලා කියනවා කොහොමද? Tap root system. How do you call this? Taproot system. දැන් අහගන්න ළමයි. දැන් මේ ගස් ගලවන්නේ නැතුව මේක බලන්න විදියක් නැද්ද? මේ පිටින් ඉඳලා බලලා මෙහෙම බලලා කියන්න බැරිද? Right, this plant has a taproot system. This one has a fibrous root system. එහෙම කියන්න විදියක් නැද්ද? ගලවන්නේ නැතුව අපරාධනේ ගස් ගලවන එක. දැන් අපි හිතමු ජනතිලයි ගෙදර නැත්නම් රිවිනුලයි ගෙදර තියෙන කොස් ගහක්. මේකේ තියෙන මුල බලන්න ගලවලම් බලනවා අපරාධේ කොස් එක පුතේ. කොහොමද කරන්නේ? අන්න හරි. අපි යහමු. කියන පොඩි එක. How to find the type of roots? සර් මුදුන් මුලක් නැති ඒවයි මේ අතු බෙදෙන්නේ නෑ. මේ මුදුන් මුලක් තියෙන ඒවයි අතු බෙදෙනවා. අන්න හරි. ඒක හරි. තව විදියක් නැද්ද? අහලා බලමු. උත්තර කියන්න. Do you know another way of identifying plant with taproots? දන්නවද? නෑ. කියන්න සජිනි සෑහෙන කලින්. ඔව් කියන්න පුතේ. විතරයිද අයියෝ. කියන්න ජනති. වෙන එකක් වෙන. අන්න හරි. leaves ඒ කොහොමද leaves වලින් බලාගන්නේ? leaves වල අර එක එක කෑලි වලට බෙදලා තියෙනවා නම් ඒක taproot. මොන කෑල්ලද? මේ මට තේරෙන්නේ නැහැ කෑල්ල තේරෙන්නේ. මොන කෑල්ලද ඔය කියන්නේ? කියන්න. ඒක තමයි මටත් ඕන. මොන කෑල්ලද ඔය කියන්නේ ඔය? මට ඒක කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. ඒක තමයි. උත්තර දෙන්න බැරිද? අර සර් පොල් ගහේම අර තියෙන මෙහෙම එක කොළ ගොඩක් තියෙන්නේ. ඔව්. අන්න ඒ වගේ. ඒ වගේ ඒවා. එතකොට පොල් ගස් taproot system නේද? no sir. නෑ. ඔන්න අහගන්න හරිද මේ? හොඳට අහගන්න පුතේ. මොනවා හරි plant එකක taproot තියෙනවා නම් මොනවාද?
if a plant has taproots, that plant has leaves like this. මේන්න මේ වගේ leaves තියෙන්න ඕන. මේන්න මෙහෙම එකක්. මේ තියෙන stem එකනේ. මේ වගේ leaves තියෙන්න ඕන. මේන්න මෙහෙම එකක්. like this. තේරුණාද? පැහැදිලිද? ගහේ තියෙන මේ වගේ leaves නම් if the plant has leaves like this, it is called, that means that plant has a taproot system. අපි මෙහෙම leaves බෙදලා තියෙනවා නම් අන්න හරි. right? If leaves divide like that, මේ වගේ මේ මැද නාරටියක් තිබිලා ලස්සනට හරිද? මේ මැද නාරටියක් තිබිලා ඒකින් මේ වගේ divide වෙලා තියෙනවා නම් such an arrangement is called reticular venation. How do you call this? Reticular venation. මෙහෙම මේකට කියන කොහොමද? Reticular venation. හරිනේ? කොහොමද කියන්නේ? Reticular venation. ඒ කියන්නේ මැද නාරටියක් තියෙන්න ඕන. ඒකෙන් බෙදිච්ච branches යන්න ඕන. ශාඛා තියෙන්න ඕන. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් මේ ගහේ තියෙන මොනවද? lateral root, taproot තියෙන taproot system එකක්. දැන් ඉතින් ගහක් මතක් කරන්න. teak, take. ඉක්මනට කියන්න. yes ද noද කියලා දාන්න. තියෙනවද නැද්ද? first එකට දාන්න පුතේ. teak. කොලේ මතක් කරගන්න teak වල take වල taproot system තියෙනවද නැද්ද? yes ද noද? ඉක්මනට දාන්න. අන්න හරි. yes. examples. teak plant. ඒ මොනවද? take. Second example. මේන්න මෙයා. ඉක්මනට කියන්න පුතා. mango. අඹ. තියනවද නැද්ද? තියනවද නැද්ද? yes තියනවා. දැන් හරිනේ අඹ කොලේ මේ වගේනේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් taproot system තියෙනවා. දැන් අපි යනවා කාටද? fibrous හම්බ වෙන්න. right, young fibrous එන්න. මෙන්න හරිද මේ? ඔන්න plant එක. soil, that's a plant, and that's the nature of root system. මෙහෙම තමයි roots තියෙන්නේ. all roots are same in size. හැම එකම එක වගේ. හරිද? හැම එකම එක වගේ. එහෙම නිකන් ලොකුවට එහෙම වෙනසක් වෙලා නැහැ. හරියට නිකන් මේ වගේ ශාඛයක්. coconut plant එකක්. හරිද? මේකේ leaves ගත්තොත් අපි නැත්තම් මේක හිතමුකෝ grass කියලා. මෙයා කවුද පුතේ? මෙයා දාමු mango. මෙයා කවුද පැටියෝ? grass. තනකොළ. හරිද? මෙයාගේ මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේන්න මෙහෙම තියෙන්නේ leaf එක. ඔන්න ඔය විදියට. ඒකට කොහොමද කියන්නේ මේ? මේකේ නාරට තියෙන්නේ සමාන්තරව. හරිද? කොහොමද තියෙන්නේ පුතේ? parallel to each other. එකිනෙකට සමාන්තරව. මේ විදියට. ඔයාලා බලන්න අද ගියට හරිද? right? parallel venation. ළමයි මොනවා හරි plant එකක තියෙන්නේ parallel venation නම් හරිද? parallel venation නම් ඒ plant එකේ තියෙන මොනවද පුතේ? fibrous roots. එතකොට මේවට කියනවා කොහමද? fibrous roots. How do you call this? Fibrous roots. හරිම ලේසි. examples. දැන් ඉතින් කියන්න. හොඳම example එක මේ මොනවද පුතේ? grass. තා මොනවද? What is that? coconut. තා මොනවද? කියන්න chat එකේ දාන්න. මම ඔයාලා කියනවා දාන්නේ grass, coconut. එච්චරයි. all right, paddy. අන්න හරි. arecanut. ටී ගන්න බෑ. හරිද? right, okay. ඉක්මනට ලියන්න පුතේ. that's all. හරි, ලියලා දාමු. මේ ළමයි ටික දැන් මේ ලෝකේ තියෙන හැම ගහක්ම ගත්තොත් හරිද? අහගන්න. අන්න හරි arecanut. arecanut කියන්නේ පුවක් තමයි පුතේ. අන්න හරි. මේ ලෝකේ තියෙන හැම ගහක්ම ගත්තොත් ඒ ගහක ඒ plant එකක taproot හරි fibrous root හරි
දෙකෙන් එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න බෑ. හරිද? ඒ කියන්නේ tap root සහ fibrous root දෙකම නැති ගස් ලෝකේ තියෙනවා. එහෙම ඒවා තියෙනවා. හරිනේ පුතේ? මම මේ කියන එක අහගන්න. There are some plants they don't have tap root even fibrous root. tap root ඇතෙත් නෑ, fibrous root ඇතෙත් නෑ. වෙනම roots තියෙනවත් තියෙනවා. හරි? right. අපි ඉක්මනට මේක ලියාගමු පැටිය. මේ මම කැමති ඔයාලත් මෙහෙම කරනවා නම් put the main topic. Next point, mainly there are two types of root systems in plants. There are two. Then divide your page into two columns. බෙදන්න පුතේ කොටස් දෙකකට. එහෙම බෙදලා ලියාගත්ත නම් තමයි හොඳ. අපි මේ parallel venation එක අපි හැබැයි දාමු මේ පුතේ. ක්ලාස් එකෙන් දාලා. right. ක්ලාස්. දැන් හරිනේ. හරි පැටිය. හරි. මට ලියාගන්න පුතේ. come on. මම ඔයාලගේ hands down කරනවා මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනම් hands up කරන්න උදව් කරන්න. right. කියන්න චමුදි මොකද්ද ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ? සර් දැන් ඔය ග්‍රාස් මේ එකේ අපි යම කඳක් අඳින්නත් ඕනද සර්? ඔව්නේ. ඇඳලා ලියන්න. ඒකේ එහෙම එකක් තියෙනවනේ. ඕකේ සර්. නැත්තම් මෙහෙමයි. දැන් ඔය හදිසිය හවසට කන තනකොළ එහෙම තියෙනවනේ නේ පුතේ. අන්න ඒ වගේක් ඇඳවත් කමක් නැහැ. ඕකේ සර් thank you සර්. නෑ නෑ විහිළුවක් කරේ හරිද? හවසට අපි තනකොළ කන්නේ නෑනේ. බිනලී Yes, sir. ඉඳලා හිටලා කනවද? No, sir. නෑ. මේ දවස්වල තනකොළ කන්නේ ඩොග්ස්ලා පිග්ස්ලා එහෙම කට්ටිය නේ පුතේ. අර එක එක જાති මොනවද? දියට පොහොර ගහලා. අර මේ දවස්වල Oh, sir. ඒක තමයි. Sir, මේ අර reticular venation එකට තියනවද සිංහල තේරුම? ඔන්න ඕවනම් අහන්න එපා. ඒවනම් දන්නේ නැහැ හරිද? සිංහල තේරුමේදී මේ ක්ලාස් එකේදී දන්නේ නැති ඒවා මේ සිංහලෙන් මෙහෙම නමක් තියෙන හරිද? මේ සිංහලෙන් කියනවා කියන්නේ කොහමද? චා ලා බ නාරටි විඤ්ඤාසය කියලා. මම දන්නේ මේ අකුරු හරිද කියලා කොහොම හරි කියන්නේ මේ හරිද? ජාලහබ නාරටි විඤ්ඤාසය. මේකට කියනවා parallel venation සමාන්තර නාරටි විඤ්ඤාසය. taproot system මුදුන් මූල පද්ධතිය. fibrous root system තන්තු මූල පද්ධතිය. lateral roots පාර්ශ්වික මුල්. මම දන්නේ මේ සිංහල හරිද කියලා. ඒක කොහොමද පාර්ශ්වික මුලින් තමයි කියවෙන්නේ. සජිනිගෙන් අහන්න ඕන සිංහල වැරදි නම්. කියන්න රෙසන්දු. රෙසන්දු නේද? හරිද පුතේ? Yes, sir. Excuse me, sir. ඔව්. මැනියුකලද තියෙන මුදුන් මුලක්ද නැත්නම් මුදුන් මුලක්. in taproot system taproot තියෙන පුතේ.
ඒකද මුදුන් මුල ගිහිලා තියෙන සර් කෙලින්ම නෙමෙයි නේද? ඔය ඒ ඒක මුදුන් branch මුල වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් branch වෙලා තියෙනවා. Mainly there are two types of root systems in plants. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ශාකවල තියෙන මොනවද? Two types of root system මූල පද්ධති වර්ග දෙකක්. One is called taproot system. සිංහලෙන් කොහොමද කියන්නේ පුතේ? මුදුන් මූල පද්ධතියක් තියෙන්න පුළුවන්. Second one is called fibrous root system. ඒ කියන්නේ taproot system. The other one is called fibrous root system. Then දැනගන්න how to identify the plant contains a taproot system or fibrous root system, whether it contains tap or fibrous. හරිද පුතේ? If it contains අඩංගු වෙනවා නම් taproot system, the plant leaves would be reticular venation. යාළුවෝ තියෙන මොනවද? Reticular venation. Reticular means there's the midrib of the plant. මේ වගේ මැද නාරටියක් තියෙන අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා මේක. Midrib එකක් තියෙනවා පුතේ. This midrib branches or divide into branches and form a network. Network එකක් වගේ හදනවා. අපි මේකට කියන කොහොමද? Reticular venation. But if you can identify a plant leaves with reticular venation, it definitely contain taproot system. But certain plants do not have a midrib. Even midrib නෑ. There's no branches arising from the midrib. All veins කියන නාරටනේ පුතේ. ඒ මොනවද? Parallel to each other. If the veins are parallel, the root system should be fibrous root system. මේක තියෙන මොනවද පුතේ? Fibrous. දැන් හරි තියෙන්නේ. මෙච්චරයි තියෙන්නේ. කියන්න සෙනුත් මොකද්ද ගැටලුව? සර් අර මේ සර් කිව්වනේ මුදු ටැප් රූටුයි ෆයිබ්‍රස් රූටුයි නැති ප්ලාන්ට් තියෙනවා කියලා. එතකොට සර් ඒව කොහොමද පොළොවේ හිටවල තියෙන්නේ? roots තියෙනවා. මම කිව්වේ ඒවට කියන්නේ tap හරි fibrous හරි නෙමෙයි කියලා. ඒවේ roots තියෙනවා. ඕකේ සර්. කියන්නේ සර් ඔය ෆයිබ්‍රස් රූට් වල ඒ රූට් සිස්ටම් එකේ ටැප් රූට් සිස්ටම් එකේ වගේ මේ අර ලැටරල් රූට්ස් වගේ මේ බෙදිලා නැද්ද? නෑනේ. ඒකේ තියෙන්නේ single roots තියෙන්නේ. තනි roots තියෙන්නේ. Okay sir. හරිද? දැන් පොඩි උන් ටික අහගන්න. Our next target is to learn about main function of plant roots. මොනවද පුතේ? Discussing main functions of plant roots. අහගන්න පැටිය. Main functions of plant roots. පොඩි උන් ටික හොඳට මතක තියාගන්න. Main function of plant root is absorption of water and minerals, especially from the soil. ගොඩක් ඒවා absorb කරගන්නේ soil වලින්නේ. එimhe soil වලින් absorb කරගන්න නැති plant ඒවත් තියෙනවා. හරිද? කොහොමද main function එක absorption of water and minerals from soil. හරිද? Absorption of අපි මේ නැතුව ලියමු. මේ functions of plant roots. Absorption of තමයි absorption කියන්නේ උරා ගැනීම නැත්නම් අවශෝෂණය කිරීම. හරිද? Absorption of මොනවද පුතේ? water ජලය සහ මෙන්න මේවා mineral salts. ඒ මොනවද? khනිජ ලවණ. හරිද? කොහෙන්ද? From soil. පස් වලින්. හරිද? පස් වලින් මොනවද? Absorption of water and minerals. One of the main function. කියන්න එපා අහගන්න. Second one. තව තියෙනවා ළමයි. Another main function, another function of plant root is fixing the plant firmly to the soil. හොඳට තද කරලා තියාගන්නවා. root system හරි ගියේ නැත්නම් හොඳට fix තිබුණ නැති වුණොත් plant may fall down. It may topple. පෙරලෙන්න පුළුවන්. හරිද? Then functions දෙකයි. First one, absorption of water and minerals from the soil. Second function,
fixing the plant firmly to the soil. Firmly හොඳින් සවි කරලා තියා ගන්නවා. Second function, fixing the plant firmly to the soil. These are the two main functions of roots. හරිද? මේ තව තියෙනවා මීට අමතරව වෙන වෙන functions කරන roots. There are certain other roots, they perform specific functions. විවිධ functions කරනවා. දැන් කතා කරන්නේ ඒව ගැන. හරිද? අහගන්න. But there are different types of roots. විවිධ වර්ග මුල් තියෙනවා. They which perform කියන එක කරනවා පුතේ. Perform specific functions. මොනවද පුතේ? Specific functions. Specific කියන්නේ සුවිශේෂී. Functions කියන්න බැරුණානේ. Functions කියනවා මොනවද? කාර්යයන්. මම දන්නේ මේක හරිද කියලා. සජිනි කියන්නේ පුතේ මේක මේ කාර්යයන් දීපෙටි හරිද? සජිනි මෙන්න මෙහෙම නේද? කාර්යයන්. දැන් හරිද? හරි සර්. හරිනේ? නෑ සර්. එහෙනම් කයන්නට ඇලපිල්ලක් එන්න ඕන. මෙහෙමද? දැන් හරිද? හරි සර්. හරිනේ දන්නේ. සජිනි හරි නේද ඒක? හරි සර්. අන්න හරි. මේ ඉස්සර මෙන්න මෙහෙමත් ලිව්වා වගේ මතකයි. මෙහෙම හරිද? මේක හරිද? දැන් සිංහල පදයක් දාලා තියෙනවා. සිංහල ක්ලාස් වැරදි සර්. ඒක නෑ. දැන් අහගන්න මේ දැන් අපි කතා කරන්නේ ඉන්නේ functions of roots. අන්න හරි. functions of roots. functions කියන්නේ කාර්යයන් කාගේවද? functions of roots. මුල් වල තියෙන කාර්යයන් ප්‍රධාන ඒවා දෙකක් තියෙනවා. First one, absorption of water and mineral salts from soil. Second one, fixing plant firmly. Firmly කියන්නේ හොඳින් කියන එක. Firmly to the soil. පස්වලට හොඳින් සම්බන්ධ කරලා තියාගන්නවා. මේ ඊළඟ function එක පොඩි එකෝ. But there are some different types of roots. විවිධ වර්ගවල මුල් තියෙනවා. Which perform කියන්නේ ඉටු කරනවා කියන එක. Specific functions. එයාලා සුවිශේෂී කාර්යයන් ඉටු කරනවා. හරිද? මේ first one දැන් අහගන්න හරිද? මේ පළවෙනි එක පළවෙනි මුල් වර්ගය මම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. Crop roots. මොනවද පුතේ? crop roots. සිංහල වචන නම් අහන්න එපා. කොහොමද crop roots? දැන් අහගන්න හරිද මේ? මෙන්න crop roots. අපි අඳිමු. There's a very huge plant. අපි කිව්වට අඳින්න එපා මම විතරයි අඳින්නේ හරිද? මේ මොනවද? ඒ plant එකේ තියෙන මොනවද කඩිය? Branches. මොනවද කට? These are branches. මේ ළමයි මේ branches වලින් අපි තියෙන soil level එක පුතේ. This is soil. පස්ස. මේකේ තව වෙනම tap root system එකක් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම තිබුණාට this plant is too large. මෙයා හරිම ලොකු ශාකයක්. The plant is too heavy. සෑහෙන බර වැඩි. Weight of the plant, a plant එකේ බර cannot be bared.
දරා ගන්න බෑ කාටද පුතේ? For this root system මෙයාට දරා ගන්න බෑ. Therefore external support is provided. External බාහිර support එකක් දෙනවා. හරිද? කොහොමද දෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට certain roots arise from branches. මේ මුල් වලින් සමහර branches ඒ මොනවාද? අතු වලින් සමහර මුල් පටන් ගන්නවා. And they grows down. එයාලා පහළට එනවා ලස්සනට. And fix to the soil. තව එනවා. ඉවරයක් නෑ. හරිද මේ? And fix to the soil. එන්නේ කොහේ ඉඳලාද? Arising from branches. මේ branches වලින් ඉඳලා එනවා. මේවට කියනවා කොහොමද? These are called crop roots. කොහොමද පුතේ කියන්නේ? These are called crop roots. දැන් ඔළුවට දාගන්න හරිද? ඉස්සරලාම දැනගන්න ඕන crop root කියන එකේ තේරුම. The meaning of crop roots. හරිම සරලයි ළමයි. Crop roots mean roots arising. Arising කියන්නේ හට ගන්නවා කියන එක. දැන් ඉතින් ලියන්නේ බහගන්න හරිද මේ? Roots arising from branches. අර branches වලින් පටන් ගන්නවා නම් මුල් අපි කියනවා කොහොමද? crop roots. දැන් මේකේ තේරුම මොනවද? Roots arise කියන්නේ හට ගන්නවා කියන එක. From කොහෙන්ද පැටිය? branches. පරියන් ටික මේ මොනවද කියන්නේ? Roots arise from branches are called as, how do you call this? Crop roots. ඒවට කියනවා කොහොමද? crop roots. හරිද? මේ වගේ plant එකකට example එකක්. example මෙන්න මේ වගේ ශාකයක්. මොනවද? banyan plant. ඒ කියන්නේ මොනවද පුතේ? නුග වගේ ශාකවල මේ જાති මුල් තියෙනවා. හරිද? banyan. දැන් දැනගන්න ඕන main function එක. මේ crop root වල function එක. හිතන්නකෝ මේ චානක සර් ඉන්නවා කියලා. දැන් මම තමයි දැන් ක්ලාස් එකේදී නම් මේක වෙනස්. මම පොඩි කුස්සන් එනවා ස්ටේජ් එකට. දැන් ඉතින් ක්ලාස් එක නෑනේ. ඉන්න එක පොඩි එකා මම. හරිද? දැන් ඉතින් මම දාලා කරනවා මේක. හරිද? ඔන්න චානක සර් ඉන්නවා. මේ තියෙන්නේ මගේ මොනවද? දැන් මම මොන ගහද්ද මේ? මම මේ જાතිය plant එකක් මොනවද? banyan plant එකක්. හරිද? මේ මෙහෙම එකක්. හරිද? මේ තියෙන්නේ stem එක. මේ මොනවද? branches. දැන් ඔයාලා ඉතින් මම dance කරන්න දෙනවා කියලා exercise කරන්න හරිද? මේ උඹලට පෙන්නන දැන් මොනවද? අර crop roots. හරිද? මේ මොනවද? branches. දැන් මම නුග ගහක් නේ. banyan tree එකක් නේ. The plant is too heavy. සෑහෙන බර වැඩි. මේ පහළට කඩන් වැටෙනවා වගේ. හරිද? මේ පහළට කඩන් වැටේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ තැන් වලින් support දීලා තියෙන්නේ. මෙහෙන් මුල් එනවා. මේ හරියෙන් අර ආන්න එහෙම. And grows towards the soil. මේ තව එනවා 2 3 4 so many roots. These roots are called, how do you call this? Crop roots. Main function is providing support. Support එකක් support කරනවා. කියන්නේ ආධාරකයක් වගේ දෙනවා. හරිද? ඒ exam එකට ලකුණු හම්බෙන්නේ කොහොම ලියුමක්ද දන්නවද? Providing mechanical support. How do you call that? Providing mechanical support for the plant. කොහොමද කියන්නේ පුතේ? දැන් අහුවොත් දැන් question මෙහෙම අහන exam වල what is the main function of crop root system? මොකද function එක? Providing mechanical support for the plant. Mechanical support in Sinhala that is called යාන්ත්‍රික ශක්තිය. කොහොමද කියන්නේ පුතේ? යාන්ත්‍රික ශක්තියක් ලබා දීම. හරිද? තේරුණාද? අහගන්න main function of crop root. අන්දන්නේ මේක තේරෙනවද කියලා? is මෙන්න function එක පුතා. providing, provide කියන්නේ සපයනවා කියන එක.
providing මොනවද mechanical support for the plant. හරිද? provide කියන්නේ මොකද කටිය? සපයනවා. mechanical support යාන්ත්‍රික mechanical කියන්නේ යාන්ත්‍රික support එකක්. මේ ආධාරකයක් වගේ එකක් හරිද? support එකක්. අපි මේක සිංහලෙන් කියන්නේ සන්ධාරණයක්. දැන් මේ සිංහල මීඩියම් වල මේක ඇහුවොත් එක්සෑම් එකේදී මේ crop root වල ප්‍රධාන කාර්ය කුමක්ද කියලා ඇහුවොත් ලියන්න වෙන්නේ ශාකයට යාන්ත්‍රික සන්ධාරණයක් ලබා දීම. හරිද? ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ? හරි ලේසි. Providing a mechanical support for the plant. කොහොමද කියන්නේ බඩ? Providing a mechanical support for the plant. ලේසි. පැහැදිලිද? දැන් හරි. මෙන්න මේ ටික මතක නම් හරි පුතා. ඔන්න අපෝ වේගෙන් කියනවා හරිද? දැන් මේ කියන්නේ කාටද ඔය hands up කරන් ඉන්නේ ජනතාවට. ඒක තේරලා නැහැනේ. ඔන්න අහගන්න මම ඔක්කොම hands down කරනවා. දැන් hands up කරන කලබල වෙන්න එපා. මං කිව්වට පස්සේ විතරක් hands up කරන්න. ඔන්න අපෝ කියනවා. මේ board එකේ තියෙන ටික හරිද? අපේ topic එක functions of plant roots. මොනවාද functions? කාර්යයන්. කාගේද? plant roots වල කාර්යයන්. හරිද? දැන් අහගන්න හරිද? hands up කරන දාගන්න එපා. මම ඒ කට්ටිය අයින් කරනවා දැන් hands up කරන්න ගියොත්. සරයි හරිද? හොඳටම සරයි. Providing main functions of plants. හරිද? දැන් මේසි අයින් කරගන්න අවශ්‍යලා දැන් දගලන්නේ. හරි? ඔන්න අහගන්න. දෙකයිනේ තියෙන එකක් absorption of water and minerals. absorption අවශෝෂණය උරා ගැනීම water and minerals. ජලය සහ khනිජ ලවණ. second function එක fixing the plant firmly to the soil. ශාකයේ හොඳින් පස්සට firmly සම්බන්ධ කර ගැනීම. හරිද? firmly හොඳින් සම්බන්ධ කර ගැනීම. ඊට අමතරව තව මුල් වර්ග තියෙනවා roots වර්ග තියෙනවා. they perform specific functions. perform ඉටු කරනවා specific functions සුවිශේෂී කාර්යයන්. එහෙම මුල් වර්ග අපි කතා කරනවා 5ක් 6ක් විතර. first one is crop roots. ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ මෙයා crop roots. ඒ කියන්නේ මොනවද? roots arising from branches. ශාකයක අතු වලින් නම් මුල් පටන් ගන්න. අපි ඒකට කියන කොහොමද? crop roots. හොඳම example එක banyan plant. නුග ශාකය. ඒකේ තියෙන අතු වලින් පහළට හැදිච්ච මුල් ගොඩක් තියෙනවා. so many roots arising from roots. so they are arising from branches. main function is providing a support. මේ ශාකයේ බර වැඩි වුණොත් මොකද කරන්නේ? support දෙනවා. හරිද? අපි කොහොමද කියන්නේ? providing mechanical support to the plant. කොච්චරයි තියෙන්නේ? දැනුත් තේරිසි නැති කෙනෙක් කියනවා නම් hands up කරන්න. come on. දැන් තමයි time එක. අනිත් පැයට ලියන්න තියෙන්නේ. come on. අන්නේ සිංහලෙන් මේකට කියනවා කරුමුල් හරි කයිරුමුල් හරි වචනයක් තියෙන්නේ. මට හරියට මතක නෑනේ පොඩි ඒක. ප්‍රොක්ටූට් කරුද? මම බැලුවා කරුමුල් කියලා තිබ්බේ. අන්න ඒක හරි හිමයක් තමයි ඇත්තේ පුතේ. හරිනේ? right. දුයින් කියන්නේ. sir absorption කියන මොකද sir? අවශෝෂණය උරගැනීම. sir ඒ වාක්‍ය පොඩ්ඩක් තේරුම කියන්නකෝ. මේ absorption of water. ඒ කියන්නේ මොනවද ජලය? වතුර උරා ගන්නවා. සහ mineral salts khනිජ ලවණ. mineral salts කියනවනේ khනිජ ලවණ from gain කාගෙන්ද? පස්සෙන්. තේරුණාද? තේරුණා sir. Oh, you lazy. ජෙසුර කියන්න පුතේ. සර් මේ ඕක මට තේරුණා අය පාවක් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? මට තේරිච්ච නැති දෙයක් කියන්න පුතේ. සර් ඕක මට තේරුණා ඒක පාවක් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? තේරුන්නේ නැද්ද මේක? ජෙසුර මොකද පුතේ ඔයා කියන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේ කොටස තේරුන්නේ නැද්ද? yes sir.
මට කියන්න මේක කොහෙද තේරුන්නේ නැත්තේ. අන්න ඒක මම කියලා දෙන්නම්. කො කියන්නේ ජෙසුරු ඔයාලට තේරිච්ච නැති ටික කියන්නේ. නැත්නම් මේ ඔක්කොම කියලා දෙන්නේ නැහැ මම. සර් මුල ටික. මුල ටික කියන්නේ මට හරියට කියන්නේ කොහෙද තේරුන්නේ නැති කියලා. දැන් මුල තියෙනුනේ ගොඩක්. Absorption of water and uneating. හරි absorption of water and minerals කියන්නේ ජලය සහ khනිජ ලවණ උරා ගැනීම කියන එක. තේරුණාද? Yes sir. right. මේ ළමයි ටික චුට්ටක් අහගන්න පුතේ දැන් මේ සමහර දැන් අපි අහගන්න පැටි දැන් සමහර වෙලාවට මේ CLD ඉවර වෙලා ඔයාලට chance එක දෙනවා ප්‍රශ්න අහන්න. හරිද? දැන් එහෙම ප්‍රශ්න අහන්න එක ළමයෙකුට ප්‍රශ්න අහන්න chance එක දුන්නාට පස්සේ දැන් එයා ප්‍රශ්නයක් අහනවනේ. සමහරට ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අනිත් අය චුට්ටක් අහගෙන ඉන්න එයා අහන්නේ මොකද්ද සහ ඒකට දෙන ආන්සර් එක මොකද්ද කියලා. සමහරට ඔයාලගේ ප්‍රශ්නයක් ඒකම වෙන්න පුළුවන්. දැන් උනේ එහෙම එකක්. දැන් දුවිනි අහනවා මොනවද මේ absorption of water මොනද roots වල first function එක කියලා දෙන්නේ කියලා. දැන් ඒක කියලා දුන්නා. දැන් ඊයේ මොහොතේම ආපහු අහනවා absorption of water and minerals from the soil ඒ මොකද්ද කියලා. දැන් ඒකට මම මොකද කරන්න ඕන? නේ? දැන් තේරෙනව නේද? ඒක නිසා ඔයාලා හොඳට දැන් මේ online class වල ඉඳිදි පුතේ අර ඉන්න විදියක් තියෙනනේ ඒ විදිහට හොඳට අහගෙන ඉන්න හරිද? එතකොට සමහරට ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තේරෙන්නේ නැති කොටස ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ වල අනිත් ළමයට තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඒ ආන්සර් එක ඇවිල්ලා. ඒතර ඒ කාලේ ඉතුරු වෙන එක තව ළමයෙකුට තව වැදගත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලා ඔක්කොටම වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්නේ හොඳට අහන් ඉන්න කියලා පුතේ. පුළුවන් තරම් අර දැන් ළමයි ගොඩක් ඉන්නවනේ 150ක් විතර ඉන්නවනේ. එතකොට හොඳ ප්‍රශ්න ගොඩක් එන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට chance එකක්. මේ ළමයි අපි මේ ක්ලාස් එකේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ළමයි 5 දෙනා හිටියේ කියලා. එතකොට ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේ 5 දෙනාගේ අදහස් විතරයි. දැන් මේ ගොඩක් ඉන්නකොට ගොඩක්ගේ අදහස් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ ගොඩම එකම ප්‍රශ්නේ අහනවනම් ඒකෙන් වැඩක් නෑ. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා හොඳට අහන් ඉන්න. ඊට පස්සේ වෙනස් ප්‍රශ්න වලට ඔයාලට answers ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි පැටියෝ. දැන් ලියන්න. ප්‍රශ්න තියෙන අය කැමරා සම් කරන්න පුතේ. කියන්න බුද්ධි. සර් මට මේක හැඩම තේරුන්නේ නැහැ. මට සිග්නල් තිබ්බේ නැහැ සර්. අයියෝ. තව ඒත් වෙන කලින් අවසරයි කියලා දෙන්න. හදිසියෙන්වත් ඒක තේරුන්නේ නැත්නම් පුතේ රෙකෝඩ් එක ඉල්ල ගන්න. ශෙහානි කියන්නේ පුතේ. සර් මේ මට ප්‍රොප් රූට්ස් කියලා මේ පැත්තේ තියෙන වාක්‍ය දෙක තේරුන්නේ නැහැ නේ සර්. මේකද? මේ කොටසද ශෙහානි? ඒ සර්. කියන්න පුතේ. Roots arise. ඒ කියන්නේ roots කියන්නේ මුල්නේ හට ගන්න කොහෙන්ද? From branches. Branches කියන්නේ අතු වලින් හට ගන්න මුල්. Branches කියන්නේ අතුනේ. called හඳුනන කොහොමද? Prop roots. අතු වලින් හට ගන්න මුල් වලට කියන කොහොමද පුතේ? Prop roots. ඊළඟට තියෙන්නේ main function. Function කියන එක දැනගන්න ඕනද දැන්? ඒ කියන්නේ මොනවද? කාර්ය main function of prop roots. ඒ මුල් වල main function ප්‍රධාන කාර්යය මොකද පුතේ? Providing mechanical support for the plant. Provide සපයනවා. මොකද සපයන්නේ? Mechanical support යාන්ත්‍රික ශක්තියක් සපයනවා. ශාකයට. එයි. හරිද? හරිද? සර්. හරි right. කියන්න සිතිනේ. ලක්කිට කියන්න පුතේ. සර් මේ tap root system එකේදී සර් අර මේ parallel root උයි මේ fiber roots උයි මේ tap root system එකයි නැති plants තියෙනවා කිව්වනේ සර්. ඔව්. ඒයි විශාල ගස් තියෙනවා කිව්වනේ සර්. ඔව් තියෙනවා. සර් ඒව බර දරා ගන්න ඒ prop roots එහෙම එනවද? හොඳ ප්‍රශ්නයක් නෑ නේ පැටියෝ. නෑ. thank you.
thank you sir. දැන් ඒව හොයන්න හරිද? සෙන්නි සෙත්තිනි කිය. sir යාන්ත්‍රික සන්ධාරණය කියන්නේ මොකද්ද? ඒක හරි අමාරු වචනයක්. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වගේ අමාරුයි. මේ ඉතින් මේකනේ. දැන් සපෝට් කියන එක තේරෙනවනේ. නෑ. සපෝට් කියන එක තේරෙන්නේ නැද්ද? හරි සපෝට් කියන්නේ සන්ධාරණයනේ. ඕ හරි. ඒක තමයි සන්ධාරණය කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මේ ළමයි තියෙනවනේ එක්සෑම් වල ලියන උත්තර ටික. හරිද? එක්සෑම් එකේ අහනවා. What's the main function of fruits? Only providing mechanical support. දැන් ඒක මෙහෙම එකක්. දැන් මම fruit කියන plant එකක් නයි කියන්නේ banyan plant එකක් නම් මේ මගේ hands branches නම් මෙතනින් එන මුල් වලින් කරන්නේ මේ අත්තු ටික පහළට කඩන් වැටෙන්නේ නැතුව support එකක් දීලා තියා ගන්නවා. තේරෙනවද එතනින්? yes sir. මේ මුල නැති වුණොත් මේ branch එක බර වැඩි වෙලා දඩෝම් ගාලා කඩන් වැටෙනවා. හරිද? ඔව්. දැන් එතකොට මේ දෙන එක එහෙම දෙනවනේ එකක්. මේ roots නේද? එයා කරන්නේ මොකද්ද? අන්න ඒක. mechanical support. ඒකට තමයි mechanical support කියලා කියන්නේ. තේරෙනවද? එතකොට ඒක soil වලින් දෙන්නේ. ඔව් ඉතින් මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ soil වලටනේ. සමහර වෙලාවට ඉතින් soil වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතුව මෙහෙම නිකන් එල්ලි තියෙන ඒවා තියෙනවා. ඒකට අපේ පොඩි උන් ගිහිල්ලා එක එක ඔන්චිලිපදින ඒවා කරනවා. ඒව වෙනම එකක්. හරිද? ඔය ටාසන් වගේ හරි මේ අනේවත් තියෙනවා. ඒ වගේ මම මේ කියන්නේ. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් අර පොළොවට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ සපෝට් එක දෙනවා. හරිද? හරි සර්. හරි දැන් මෙකැනිකල් සපෝට් යන්තම් තේරුණා නේද? ඔව් යන්තම් තේරුණා. ඔව් දැන් මෙහෙමයි. දැන් ඒක සිංහල සම්පූර්ණ වචන දැන් යාන්ත්‍රික සන්ධාරණයක් ලබා දීම. තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඉතින් මේක තේරෙනවනේ. මේක නැති වුණොත් ඉතින් සන්ධාරණේ කැලේ. yes sir. ඒ ඇති හරිද? very good. දැන් සමහර ඒවා එහෙම තමයි හලෝ ඉංග්‍රීසි වල ඉංග්‍රීසි නේ සිංහල මීඩියම් වල කොහොමද තේරෙන්නේ නේ යාන්ත්‍රික සන්ධාරණයක් ලබා දීම. මෙලොව තේරෙනවද නේද? කියන ජනති. Sir, what is the Sinhala meaning of midrib? Midribs in Sinhala it is called Madanaratiya. Okay, thanks. Right. කියන්න දීමින. මේ නුග ගස විතරක් මොකද එහෙම පපු තියෙන්නේ? ඒක බර වැඩිනේ පුතේ. ඒක බර වැඩිනේ. ඒක ගොඩක් heavy plant එකක්. ශාකේ බර වැඩි. එතකොට කොහෙන් හරි support කරලා මේක දරාගෙන තියා ගන්න ඕනේ. හරිද? කොස්ගස්ගේ මැද ගොඩාක් ලොකු තියෙනෝනේ. හවුද පුතේ? කොස්ගස්ගේ මැද ගොඩාක් ලොකු තියෙනෝනේ. මෙහෙමයි කේස් එක තියෙන්නේ. කොස් ගස් වල වැඩි ගොඩාක් ලොකු වෙනවා මෙයා. නැද ඉරාවුනේ වගේ තියෙන්නේ ඕනේ තමයි. ඔකට පොඩි කාලේ නම් මගේ චුට්ට හැදෙනෝනේ. තියෙනවා. ඒ වුණාට මේකේ root system එක ටිකක් strong මදි ඇති. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. Okay sir. Thank you. දැන් කොස් ගහක් ගත්තොත් එහෙම roots ටික ගොඩාක් පහළටම යනවා. හරිද? ඒකේ මුල සෑහෙන යටට යනවා. හැබැයි ඉතින් මේකේ මුල් ටික තියෙන්නේ මේ උඩ. ගොඩක් යටට යන්නේ නැහැ. හරිද? උඩ තියෙන්නේ. Okay sir. හරි. ළමයි ටික මට කියන්න අමතකුණා පුතේ මේ නේද හදිසියෙන්වත් ෆිසිකල් ක්ලාස් පටන් ගත්තොතින් ජනවාරිනේ පෙබරවාරි වල ඉඳලා දිගටම පටන් ගත්තොතින් සැටර්ඩේ එක වෙන් කරලා තියාගන්න මොනවටද? සයන්ස්, මැත්ස්, ජියෝග්‍රැෆි, සිවික්, තමිල් සබ්ජෙක්ට් පහම එක දවසේ තියෙනවා. වෙලාව ඉදිරියේදී කියන්නම්. අංක 2 ෆිසිකල් ක්ලාස් පටන් ගත්තාම ඔන්ලයින් ක්ලාස් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත කියලා හිතන්න එපා. එහෙම නැති වෙන්නේ නෑ. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක දිගට මේ වෙලාවට තියෙනවා. මොකද ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ වැඩි ළමයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා. දන්නේ මම නිකන් කිව්වේ හරිද? නේද දිනෝජි? එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් නේ? Yes sir. අපේ වීරගටියට ළමයි එච්චර ගොඩක් ආවේ නෑනේ නේ? කීයක් විතරද ආවේ වීරගටි ක්ලාස් එකට පුතේ? දැන් මතකත් නෑ. කීයක් විතර? කීයක්ද? 100ක් විතර? නෑ එච්චර හිටියේ නෑ. ළමයි 50ක් විතර හිටියේ. නැද්ද? ඊට වැඩි හිටියේ සර්. 50ක් 51ක් විතර අන්න හරියම ඉන්නේ.
හරිද? දැන් මේ බේසික් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් දිගටම තියෙනවා. හරිනේ? ඒක මේ ටයිම් එකට දිගටම තියෙනවා. දැන් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක විතරක් නෙවෙයි. ඔයාලගේ පේපර් ක්ලාස් එකත් ඒකත් දිගටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සයන්ස් ගත්තොත් සතියකට දවස් දෙකක් පේපර් ක්ලාස් එක තියෙනවා. තියරි ක්ලාස් එක තියෙනවා. ඔන්ලයින් ෆිසිකල් එන්න බැරි අයට ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඔයාලා වෙනුවෙන් දවස් කෙලින්ම 3ක් වෙන් කරලා තියෙන්නේ. හරිනේ? ඊළඟ එක. ලබන සතියේ සිට. ඒ කියන්නේ හෙට සිට. හරිනේ? මොනවාද? හෙට ඉඳලා ඔයාලට මේ ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් අවශ්‍ය නම් හරිද? ක්ලාස් එකේ දැන් මොන හරි පිටුම් දරුවෙකුට විනාඩි 5ක් 10ක් අර පේන්නද සිග්නල් ප්‍රශ්න, පවර් කට් මොන හරි වෙලා සිග්නල් මොන ගැටලුවක් හරි මොන හරි ඇවිල්ලා එන්න බැරුව හරි රෙකෝඩින් එක අවශ්‍ය වුණොත් ඒ රෙකෝඩින් එක මෙන්න මේ විදිහට ඉල්ලන්න. හරිද? ඔයාලගේ අනිවාර්යෙන්ම නේම් එක රෙකෝඩින්ස් අවශ්‍යයිද පුතේ? මෙන්න මේ ඩීටේල්ස් ටික දෙන්න. නේම් එක, ක්ලාස් ඔයාලගේ ග්‍රේඩ් එක, ඔයාලගේ කෝඩ් එක, අදාළ මාසයේ කෝඩ් එක දැන් මේ මාසේ නම් දෙසැම්බර් කෝඩ් එක තියෙනව නැත්නම් ගැටලුවක් වෙනවා පුතේ. ඊළඟට ක්ලාස් ඩේට් එක සහ ටයිම් එක කවදා කීයටද කියන එක මම මේ කියන්නේ සමහර ළමයි එවන ෆෝමැට් එක වෙනස් පුතේ. ඩේට් එක ලියද්දී yesterday, Wednesday, Tuesday ඒව දාන්න එපා. හරිද? කෙලින්ම ඩේට් එක දාන්න කවද්ද තිබුණේ කියලා. මේ වගේ එකක් 12th of September අන්න එහෙම දාන්න. හරිද? නැතුව දාන්න එපා yesterday ඒවට දෙන්නේ නැත. දැන් මේ එකක් හරි දැන් අපි තුමු කවුරු දරුවෙක් yesterday දැන් මෙහෙම ගහනවා රෙකෝඩ් message එක දාන WhatsApp එකේ. Can you please give me the record of yesterday science class. දැන් yesterday ඊයේ science class 4ක් විතර තියෙන online. ඉරිදනේ? ඒතර මම දන්නේ මොන ක්ලාස් එකේද කියලා. ඒක නිසා yesterday Wednesday දාන්න එපා පුතා. හරියටම day එක දාන්න, date එක දාන්න. හරිද? එවන්න ඕන මොකටද? අද සිට ඔයාලා එවන්න ඕන නම්බර් එක වෙනස් වෙනවා. මේක WhatsApp messages සඳහා පමණයි, වෙන කිසිම දෙයකට පාවිච්චි කරන්න එපා. WhatsApp call ගන්න යන්නත් එපා. හරිද? අද සිට මෙන්න මේ නම්බර් එකට මෙන්න මේ නම්බර් එකට රෙකෝඩ් ඉල්ලලා WhatsApp message දාන්න එපා. හරිද? මෙන්න අද සිට ඔයාලා රෙකෝඩ් ඉල්ලලා දාන්න ඕන නම්බර් එක. මේකට දැන් මම රිප්ලයි කරන්නේ නැත. හරිද? මේක තමයි නම්බර් එක පුතේ. not 77 22 40 710 මෙන්න මෙයාට තමයි දාන්න ඕන. WhatsApp කරන්න දෙකක් මොනවාද? not 77 22 40 710 මේකට තමයි දාන්න ඕන. මේකට දාන්න යන්න එපා. හරිද? දැන් හොඳට අහගන්න හරිද පුතේ? මේ ඔයාලට හදිසියෙන්වත් ක්ලාස් එකට එන්න බැරි වුණත් හරි මොන හරි ගැටලුවක් වෙලා රෙකෝඩ් එක අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ details name, grade, code, date, time එක මෙන්න මේ නම්බර් එකට දාන්න. මෙයාට දාන්න යන්න එපා. හරිද? 9772400710 හරිද? ඒකට දාන අයට පැය කිහිපයක් ඇතුළත බොහෝ දුරට 3ට WhatsApp message එක දාලා 3:05ට call එකක් දීලා කියන්න එපා සර් මම record එක කියලා request කරා I couldn't receive the record කියලා කියන්න එපා. විනාඩි 5න් මම දකින්න විදියකුත් නැති ඒ සමහරට ඒක. හරිද? ඒක දෙනවා පුතේ. ඊළඟට ලබන සතියේ ඉඳලා ළමයි ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ අපි ඊයේ ටෙස්ට් එකක් කරානේ ඔන්ලයින් මේ පේපර් ක්ලාස් එකේ දන්නවද කී දෙනාද ඒකට ආවේ කියලා? මෙන්න මෙච්චර ගානයි. හරිද? දන්නවද කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා? මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න ඕන මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක්.
ඔන්න ඔච්චර ගාණක් ඉන්න ඕන. හරිද? ඒතකොට ඒකෙන් ආවේ මෙච්චරයි. ඉතින් මට නිකමට මෙහෙමත් හිතෙනවා මේ ඔයාලට පේපර් ක්ලාස් එක එපාද කියලා හිතෙනවා. දැන් මෙහෙම එකක් වෙලා තියෙනවනේ දැන් බැලුවට පස්සේ පේපර්ස් වල ලකුණුත් තියෙනවා. හරිද? MCQ ගත්තට පස්සේ 18යි 19යි 20න් 20ම හරි එහෙම. දැන් එදා ටෙස්ට් එක බැලුවොත් 20න් 20ම ළමයි හිටිය 19 ළමයි හිටිය 18 ළමයි හිටිය හරි අය. එතකොට හිතනවාද දැන් සයන්ස් පුළුවන් ඇති අපිට දැන් සයන්ස් පුළුවන් දැන් නම් මේකට වැඩි පේපර් ක්ලාස් එකට යන්න ඕනේ නැහැ. තියරිටි එක ගෙනගෙන පාඩු විදියම ඇති කියලා. හරිද? මේ එහෙම හිතන්න එපා තාම හිතන්න එපා. හරිද? try කරන්න live class එකට එන්න. නැත්නම් සමහර අයට ඔයලැක්කියගේ ප්‍රශ්න තියෙන පුළුවන් සමහර වෙන classes වලදී එහෙම තියෙන පුළුවන්. ඒත් උපරිම උත්සාහ කරන්න එහෙම live class එකට එන්න ළමයි. හරි. Still root mean roots arising from the stem. දැන් ලේසි මතක තියාගන්න. Stem still both start from S. දෙකම S වලින් පටන් ගන්නෙ. කොහමද? Still roots stem. හරිනේ. එතකොට මේ still roots කියන්නේ මොනවද? Roots arising from the stem are called මොනවයි කියන්නේ පුතේ? Still roots. දැන් ඒකත් කරන්නේ ඒ function එකම තමයි. Main function of still roots is providing a mechanical support. දැන් තේරෙයි මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න අහගන්න. Right. අහගන්න පුතේ. Roots arise from the stem. මේ stem කියන්නේ ගහේ කඳනේ. Stem are called කොහොමද කියන්නේ පුතේ? Stilt roots. මෙයාට කොහොමද කියන්නේ? Stilt roots. මෙන්න බලාගෙන example. This is a sandy or muddy soil. මොනවද පුතේ? sandy කියන්නේ මේ sand වැලි තියෙන හරි muddy soil මඩ තියෙන හරි පසක්. This one is the මොනවද පුතේ? sandy or muddy soil. මෙන්න තියෙනවා plant එක. ඒක ඉතින් අර taproot system එක තියෙයි මොනවා හරි. හරිද? මේ තියෙන මොකද්ද පුතේ? stem of the plant. ශාකේ මොනවද? stem එක. sandy soil or muddy soil, this is the plant stem. Then මෙන්න මේ stem එකෙන් ටික බලාගන්න පැටිය from the stem new roots arise and grow towards the soil. මේකෙන් හට ගන්නවා මුල්. arise කියන්නේ හට ගන්නවා කියන එකනේ. ආන්නේවට කියනවා කොහොමද? still roots. These are called stilt roots. How do you call this period? Still roots. Then me still roots කියන්නේ roots arise from the stem. Stem එකෙන් හට ගන්න මුල්. දැන් ළමයි හැබැයි ඉතින් stem එකෙන් හට ගන්නවා කියලා ඒව නිකන් LDL තිබිලා හරියන්නේත් නෑ. ඒක මොකද වෙන්න ඕන? fix to the soil. පස්සට සම්බන්ධ වෙන්නත් ඕන. දැන් මෙයා මොකද කරන්නේ? main function becomes යත් එහෙමයි. දැන් මේ sandy soil නැත්නම් muddy soil වැලි සහිත sandy කියන්නේ වැලි සහිත පසක්. muddy soil කියන්නේ මඩ සහිත පසක්. එතකොට ඒකේ මුල් එහෙම තිබුණා. එච්චර ශක්තිමත් plant එක තියාගන්න අමාරුයි. මේ පැද්දෙන්න පුළුවන්, ගැලවිලා යන්න පුළුවන් එහෙම. ඒක නිසා මේ මුල් ටික මදි. These roots are not enough to provide support. That's why another set of roots provide help. ඒක නිසා තමයි තව set එකක් help කරන්නේ. හරිද? එතකොට මෙයාගේ function එක main function of කවුද පුතේ? stilt roots is මොනවද? අරකම තමයි.
providing mechanical support. කාටද? To the plant. ශාකයට මොනවද? mechanical support එකක් දෙන එක. දැන් දැනගන්න examples. මෙහෙම plant වලට examples. එකක් මෙන්න මෙයා. මෙන්න මේ ශාකයේ වැලි පොළවේ හැදෙන plant එකක්. මොනවද පැටියෝ? pandanus. සිංහලෙන් කොහොමද කියන්නේ? වැටකෙය ශාකය. ඔයාලා ගිහලා බලන්න beach එකට මෙයා ඉන්නවා. pandanus. එයාගේ stem making roots එනවා. fixed to the soil and firmly provides mechanical support. මේ අනිත් එක. Next one. ඔයාලා ගෙදර tap එක ළඟ ඇති මොනවද? රම්පේ. ඒක තියෙන අර මඩි soil එකක. එච්චර පස ශක්තිමත් නෑ. දැන් මොකද වෙන්නේ? They have still roots and provide mechanical support. මම හිතනවා දැන් තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. ඔන්න ආපහු අහගන්න තේරිච්ච නැති අයට. hands down කරලා අහගන්න හරිද? දැන් hands up කරන්න යන්න එපා හරි? හේෂානි හේෂානි sir. නිදිමත නෑනේ? No, sir. එහෙනම් මට ඉක්මනට කියන්න main function of crop roots. Has still roots. That's the main function. ඔය නිදිමතේ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. නැත්තම් main function මතක තියෙන්නේ කොහොමද? ඔන්න අහගන්න හරිද? මෙන්න මේ ටික පුරවන්න හරි. Our new topic is still roots. හරිද? Still roots කියන්නේ roots arise from the stem. Stem එකෙන් arise හටගන්න මුල්. Stem කියන්නේ ගහේ තියෙන කඳ. මෙන්න stem එක. හරිනේ? Stem එකෙන් හටගන්න අපි කොහොමද කියන්නේ? Still roots. හැබැයි stem එකෙන් හටගෙන නිකන් තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. ඒවා පොළවට වැටෙන්නත් ඕන. හරිද? Example pandanus and rampe. Rampe වල සිංහලෙන් rampeම තමයි. අන්න හරි. mangrove plant වලක් තියෙනවා. කඩලාන් ශාක වලක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. rampe. දැන් මේකේ function එක main function කියන්නේ කාර්ය of a still root is මෙයාගේ main function එක provide කියන්නේ සැපයීම මොනවද සපයන්නේ පුතේ mechanical support අර ඉස්සරලා වගේම යාන්ත්‍රික ශක්තියක් සැපීම කාටද ශාකයට එච්චරයි තියෙන්නේ දැන් තේරුම් නැත්නම් hands up කරන්න කියලා දෙන්න තාමත් තේරුම් නැහැ